So today we are going to discuss about digital image representation. Okay. So last class we have studied about different fundamental steps in a digital image processing, and we have discussed about different applications of digital image processing. Okay. So now we all know that in a digital image processing, we will have an analog signal or an analog image, which is a continuous image, and this analog signal or analog image has to be converted to digital image. Okay, for representing the image digitally, or we have to represent it as a binary form. So either 0 or 1 must be there, or we have to specify the intensity value of that image. So that we have discussed in the class that we must have a converter, that is analog to digital converter, to convert the analog image to digital image. Okay, so that process of conversion is known as digitization. Okay. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അനലോഗ് സിഗ്നൽ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ we will have an electrical signals, and that electrical signals has to, or we have to vary, we are changing, if we are changing the or making modification in the electrical signals, we can say that it is an analog image processing. And if we are doing it in a binary image, we can say that it is digital image processing. So to convert an analog image to digital image, we need a converter, and that process is known as digitization. So here we will have so this figure represents this digitization process. That is, first figure represents our image. Suppose ഇത് ഒരു ഇമേജ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ ഇമേജിനെ നമുക്കറിയാം, each digital image can be represented by number of pixels. ആ പിക്സൽ representation ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Okay, so here this image can be converted, or it is digitized, and ആ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ, we have said that in the digital image processing steps, we have various steps in digital image processing. That is, first of all, we have to acquire the image, then we have to enhance the image. What was the different steps in digital image processing? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗിലുള്ള സ്റ്റെപ്സ്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ, ഫണ്ടമെന്റൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്. ഷിറോണ, ഷിറോണ, ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഷിറോണ ഇല്ല. റേസ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. ഇമേജ് അക്യൂസിഷൻ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ വാട്ട് we have to do image enhancement, then we have to apply നമുക്ക് എൻഹാൻസ്മെന്റ് നടത്താം, കംപ്രഷൻസ് നടത്താം. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, അവ ഔട്ട്പുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു ഇമേജോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ, അത് പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇമേജിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇമേജിന് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, ചെറിയൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വ്യൂവോ, ഡീറ്റെയിൽഡ് എന്താ ഇമേജിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടാം, അല്ലെ? സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് അവർ ഇമേജ് വിച്ച് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ്, ഓർ ദ പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ. ഇനി ആ ഇമേജിൽ നിന്ന്, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ആൻ ഇമേജ് ഹിയർ. സോ ഇതൊരു ലാർജ് ഇമേജ് ആണ്. ആ ഇമേജിന്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം ഡീറ്റെയിൽഡ് വ്യൂ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിലുള്ള പിക്സൽസിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ what the characteristics of that image. Okay, so this is how we are doing the image processing. Okay,
So in image processing, we can do sampling as well as quantization. So what would be sampling? Sampling means digitizing the coordinate values. നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയ അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ടേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ബൈനറി റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുവാണ്. സോ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂലോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിജിറ്റൈസിങ് ദ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ്. ദെൻ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ മീൻസ് ഡിജിറ്റൈസിങ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂസ്. അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസിന് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കളർ അവിടെ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ വേരി ചെയ്യാം. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ട്, അതായത് ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസിനെ ഒന്ന് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ആൻ ഇമേജ്. ഇവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട്. സോ എ ബി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ ആണ് കാണിച്ചത്. അതായത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് ഈ ഇമേജിനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ് അല്ലെ? വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഫോമിലാണ് ഇമേജ് ഉള്ളത്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇത്ര വരെയുള്ള സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറ്റ് കളർ. സോ അത് വൈറ്റിനെ നമ്മൾ 1 ആയിട്ടും ബ്ലാക്കിനെ നമ്മൾ 0 ആയിട്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വേലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഫ്രം ദിസ് പോർഷൻ യു വിൽ ഹാവ് എ 1 വാല്യൂ ആൻഡ് അതിന്റെ ശേഷം വരുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പം അവിടെ ചേഞ്ചസ്, അതായത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വരിക. സോ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ലെവലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ, അതായത് ഡിജിറ്റൈസിങ് ദ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ്, നമുക്ക് അതിന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് കോർഡിനേറ്റ്, ആ ഇമേജിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമേജ് ഏത് പോർഷനിലാണുള്ളത്, അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് എന്താണുള്ളത്, അതിനെങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സാമ്പിളിംഗിൽ കാണിച്ചു. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതെന്താവുള്ളൂ, നമുക്ക് നമ്മൾ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സിലോട്ടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ഡിജിറ്റൈസിങ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂസ്. നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this is what we are doing in digitization process, that is sampling and quantization. Okay, so digitization means we are converting our digital image, analog image to a digital form, and in that process we are doing sampling as well as quantization. Okay, so for representing a digital image, we know that we are using, or ഒരു ഇമേജിന്റെ അകത്തുള്ള സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സോ ഇഫ് വി ഹാവ് ആൻ ഇമേജ്, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമേജിന്റെ അകത്ത് വി വിൽ ഹാവ്, നമുക്ക് പിക്സൽസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ഡിനോട്ടിങ് ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സെറ്റ് ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ്, ഒരു ഇമേജിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈച്ച് സെൽ, ഓരോ സെൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതെന്താണ്? ഒരു സെല്ലിലെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും? ഒരു പിക്സൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ പിക്സലിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് നോ ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെ? ഒരു 2D പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് ഉള്ളത്. ആ 2D പ്ലെയിനിലുള്ള ഇമേജിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് വാല്യൂ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പിക്സലിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണം. ദാറ്റ് ഈസ് വി മസ്റ്റ് നോ ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണം. ആ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഏതാണ് പൊസിഷൻ നമുക്കറിയണം. ആ പൊസിഷനിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്താലാണ് ആ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ എന്താണ് കളർ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ആൻ ഇമേജ്. ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ ഇമേജിന്റെ അകത്ത് ഈ ഇമേജ്, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ
ഈ ചുറ്റും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പോർഷൻ എന്താ വൈറ്റ് കളറാണ്. ഈ ഒരു ഇടയിൽ വരുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗ്രേ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, ഈ ഇത്രയും പോർഷനിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ആണ്, ഇത്രയും പോർഷനിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആണ്, ഇത്രയും പോർഷനിൽ ഒരു ഗ്രേ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വി മസ്റ്റ് നോ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്. ആ ഇമേജ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം. അത് കിടക്കുന്നത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയണം. അപ്പൊ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ നമ്മൾ എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പിക്സൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫോർമാറ്റ്സിൽ ഗ്രേ സ്കെയിൽ ഇമേജിന്റെ കാര്യം, RGB വാല്യൂ വരുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so we will consider the f of x value for a single pixel in an image. ഓരോ സെല്ലിന് നമ്മൾ f of x y consider ചെയ്യും. So we have a three ways to represent this pixel. ഈ ഓരോ പിക്സലിനെയും, ഇമേജിലുള്ള ഓരോ പിക്സലിനെയും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ടും 3 വേസിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വേ ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് 3 ആക്സസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. f of x y is represented with 3 axes, 2 axes denoting the spatial coordinate and the third axis being the value of the intensities. Intensity നമുക്ക് 3 വാല്യൂ ആണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ. അറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ്, എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. തേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ ഒരു എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റിലുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ റെപ്രസെന്റിങ് ദ in this way also we can represent a pixel value. Okay, second representation എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് suppose we have an intensity value 0, 0, 0.5 and 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് ബ്ലാക്കിനെയും സെക്കൻഡ് ഈ ഒരു ഇമേജിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് അവർ ഇമേജ്, ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ എന്താ ഈ വൈറ്റ് കളറുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രേ സ്കെയിൽ ഇമേജസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം ബ്ലാക്ക് വിൽ ബി കറസ്പോണ്ടന്റ് ടു 0 അല്ലെ. ബ്ലാക്ക് ഇത് ഈ ഡാർക്ക് ഏരിയ കാണുന്നുണ്ട്, ആ ഡാർക്ക് ഏരിയ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, 0 ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഈ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പോർഷൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന്റെ ഒരു അതായത് ഗ്രേ ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ഈ ഒരു ഇമേജിന് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിക്സൽ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം, 0 കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് 0 വരാം, 0.5 വരാം, 1 വരാം. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് 3 കളേഴ്സ് ആണുള്ളത്, അത് ബ്ലാക്കും ഗ്രേയും വൈറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ റെപ്രസെന്റിങ്, ദിസ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ റെപ്രസെന്റിങ് എ പിക്സൽ വാല്യൂ ഇൻ എ ഇമേജ്. ഇങ്ങനെയും നമുക്കൊരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജിന്റെ അകത്ത് മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ, അതായത് 2 ഡയമെൻഷണൽ എറേ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുന്നത്. ഈ 2 ഡയമെൻഷണൽ എറേയിൽ നമ്മൾ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം, ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ എറേയിൽ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ റോ ആൻഡ് കോളംസ് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ്. സോ സെയിം വേ ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഓരോ പിക്സലിനെയും, ഇതൊരു പിക്സലാണ്, ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ പിക്സൽ പൊസിഷൻ 1 and 1 അല്ലെ. അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ഓരോ പിക്സലിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. സോ ദർ വിൽ ബി ഒരു സൈസ്, ഒരു ഇമേജിന്റെ സൈസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ m/n സൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താ n-1 എക്സ് വാല്യൂസും ഉണ്ടാവും, m-1 y വാല്യൂസും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് എന്താ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീച്ചർ എക്സ്ട്രാക്ഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, എൻഹാൻസ്മെന്റ്, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ, റീസ്റ്റോറേഷൻ ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അതിന്റെ ഈ ഒരു പിക്സൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണം. അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ f(x, y) കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു കളർ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ദ വാല്യൂസ് ഫ്രം 0 to 255, 0 to 255 വരെയുള്ള വാല്യൂസ്, RGB വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. ആ 0 to 255 വരെയുള്ള വാല്യൂസിൽ വേരിയേഷൻ, അതായത് അതിന്റെ സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മള് വാല്യൂ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ
അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദിസ് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എ എം ബൈ എൻ ന്യൂമറിക്കൽ എറേ. ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ എറേ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 0 പൊസിഷനിലുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ എന്താണ്, അതാണ് എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. സോ എഫ് ഓഫ് 0 എഫ് ഓഫ് 01 എക്സെട്ര എഫ് ഓഫ് 0 n-1 സെയിം വേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും. അതുപോലെ n-1 ആൻഡ് m- റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും m by n ന്യൂമറിക്കൽ എറേ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 to n-1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, 2 raised to k വാല്യൂസ് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്പർ ബി ഓഫ് ബിറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റോർ m by n ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ഇമേജ്, ഒരു m by n എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, m into k ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ റെപ്രസെന്റിങ് ആ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സാമ്പിളിംഗ് നമുക്ക്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാമ്പിളിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്താണ്. സാമ്പിളിംഗ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാക്ടർ ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇമേജ്. നമുക്ക് സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാമ്പിളിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ 1024 by 1024 എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ സബ് സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ സൈസ് എന്തായി മാറും, 512 by 512 ആയി മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ സൈസിന് 1024 by 1024 എന്ന സൈസിലുള്ള ഇമേജിനെ നമ്മളൊന്ന് അതിനെ സബ് സാമ്പിൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ സൈസ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 32 by 32 പിക്സൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എത്ര 32 by 32 ആകുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ നോക്കിക്കോ. So this is the sampling, sub-sampling of the images, and here you can see that 1024 by 1024 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇമേജും ഇതെന്താണ്, നമ്മൾ സബ് സാമ്പിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയ 512 by 512 എന്ന ഇമേജും അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ വരുന്ന ഇമേജാണ്. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 32 by 32 എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് സാമ്പിളിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിലോട്ടേക്കാണ് വരിക. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം കാണിച്ചത്. സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജിന് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. സോ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ച്, അതായത് 32 by 32 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരിച്ച് ഇത് സാമ്പിൾ അതായത് നമുക്ക് എന്താ സബ് സാമ്പിൾ ആണ് ചെയ്തത്, അതായത് സാമ്പിൾ ഡൗൺ സൈസ് കുറക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനെ നമ്മളൊന്ന് റീസാമ്പിൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമേജിനെ ഇതുപോലെയായിരിക്കും കാണാം. സോ മനസ്സിലായോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആണോ? ഓഡിബിൾ അല്ലേ? കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ, okay, so next we have to check the relationship between the pixels. നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഒരു എന്താ നമ്മൾ ഇമേജ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പിക്സൽസ്, കുറെ പിക്സൽസ് ഉണ്ടാവല്ലോ ഇമേജസിൽ, ആ ഇമേജസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ we can have different ways to represent the relationship, that is neighborhood, adjacency, connectivity, path, region and boundaries. These are the അതായത് ഈ ഒരു 2 പിക്സൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നമുക്ക് എന്താ നെയ്ബർഹുഡ് പറയാം, എഡ്ജസൻസി പറയാം, കണക്ടിവിറ്റി പറയാം. ആ ഒരു പിക്സൽ ടു വേറെ ഒരു പിക്സൽ, ഇപ്പൊ PQ എന്ന് പറയുന്ന 2 പിക്സൽ ആണെങ്കിൽ ആ പിക്സലിന്റെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അത് ആ 2 പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്ബർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും എഡ്ജസന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പിക്സൽ ആണോ, അതിന് തമ്മിൽ കണക്ടിവിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് ഒരു
പി എന്ന് പറയുന്ന പിക്സൽ ടു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പിക്സലിലോട്ടേക്ക് പാത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ കിടക്കുന്നതാണോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പിക്സൽസ് ഇൻ ആൻ ഇമേജ്. അത് ഏത് ഒരു ഇമേജിൽ കിടക്കുന്ന ഏത് പിക്സൽസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ, നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മളെ ഇമേജ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇമേജിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, എക്സ് വൈ വാല്യൂ. ഇതാണ് എക്സ് വൈ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ എക്സ് വൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിക്സൽ ആണല്ലോ. ആ പിക്സലിന്റെ എന്താ ചുറ്റിലുമുള്ള എന്താ ചുറ്റിലുമുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചുറ്റിലുമുള്ള പിക്സൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, എക്സ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് വൈ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. സെയിം വൈത്തെ ലെവലില് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ലെവൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്കൻഡ് പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺത്ത് പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. അതിന്റെ എക്സ് പ്ലസ് വൺത്ത് പൊസിഷൻ, അതായത് അതിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് എന്തായിരിക്കും, എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും. ദെൻ അതിന്റെ ടോപ്പിലുള്ളത് എന്തായിരിക്കും, തൊട്ട് ടോപ്പിലുള്ളത് എക്സ് വൈ മൈനസ് വൺ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഇതിന്റെ താഴെയുള്ളതിന് എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ടുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർക്കുക, നമ്മൾ ഈ ഒരു വേയിലാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിന് വൈ മൈനസ് വൺ ആയിട്ടും ഇത് വൈ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യും. ദെൻ ഈ ഒരു ഡയഗണൽ പാർട്ടിലുള്ളതിന് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് വൈ മൈനസ്, നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓർത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വേയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു പിക്സൽ വാല്യൂസ്, നമ്മൾ ഇമേജിലുള്ള പിക്സൽ വാല്യൂസിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നെയ്ബേഴ്സ് ഓഫ് എ പിക്സൽ പി അറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഒരു പിക്സൽ പിന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ പിക്സൽ എങ്കിൽ ഇതാണ് പി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇതാണ് പി എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വേയിൽ നെയ്ബേഴ്സിനെ പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേ ഇസ് ഫോർ നെയ്ബേഴ്സ്. ഫോർ നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഒരു എൻ ബൈ ഫോർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എൻ ഫോർ ഓഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എൻ ഫോർ ഓഫ് പി. എൻ ഫോർ ഓഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, പി എന്ന് പറയുന്ന പിക്സലിന്റെ നെയ്ബേഴ്സ്, ഫോർ നെയ്ബേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്. ഫോർ നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്, നമുക്ക് എക്സ് വൈ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോപ്പിലുള്ള വാല്യൂയും ലെഫ്റ്റിലുള്ള വാല്യൂയും റൈറ്റിലുള്ള വാല്യൂയും തൊട്ട് ഡൗണിലുള്ള വാല്യൂ, ഈ ഫോർ വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫോർ നെയ്ബേഴ്സ് ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പി എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള എക്സും വൈ പ്ലസ് വണ്ണും എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ മൈനസ് വൺ വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ നെയ്ബേഴ്സ് ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഫോർ ഓഫ് പി ആയിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വേയിൽ ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ഫോർ നെയ്ബർ ഓഫ് പി, എൻ ഫോർ ഓഫ് പി. സെയിം വേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫോർ ഡയഗണൽ ഓഫ് പി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഡയഗണൽ നെയ്ബേഴ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഫോർ നെയ്ബേഴ്സ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇതിന്റെ ഡയഗണൽ വാല്യൂസ്, അതായത് പിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിലുള്ള ഡയഗണൽ, പിന്റെ റൈറ്റ് ടോപ്പിലുള്ള ഡയഗണൽ, ദെൻ റൈറ്റ് ബോട്ടത്തിലുള്ളത്, ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടത്തിലുള്ളത്. സോ ഇത്രയും പോർഷൻസ് കൺസിഡർ, ഇത്രയും പിക്സൽ വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഫോർ ഡയഗണൽസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എൻ ഡി ഓഫ് പി ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ വൺ മെത്തേഡ് ഇസ് four neighbor of P and four diagonal of P. Four neighbor of P is represented as n four of P and four diagonal of P is represented as 4D of P. Okay. The next method is നമുക്ക് 8 neighbors ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 8 neighbors ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക, 8 നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പിക്സൽ വാല്യൂസും കൺസിഡർ ചെയ്യും. ആ ഒരു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന
പോയിന്റ്, അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഡയഗണൽ വാല്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ നെയ്ബർ വാല്യൂസും ഫോർ ഡയഗണൽ വാല്യൂസും എല്ലാത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷനും ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക, 8 നെയ്ബേഴ്സ് ഓഫ് പി പറയുക. ദാറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 8 നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, N8 ഓഫ് പി. N8 ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് N4 ഓഫ് പി യൂണിയൻ എന്തായിരിക്കും, N diagonal, that is diagonal, four diagonal neighbors of P. രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് യൂണിയൻ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക, 8 നെയ്ബേഴ്സ് ഓഫ് P കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ഒരു പിക്സൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് 8 നെയ്ബേഴ്സ് ഓഫ് P. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പിക്സൽ വാല്യൂ നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can check whether P and Q are 8 neighbors ആണോ, അല്ലെ four diagonal neighbors ആണോ, four neighbors ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് adjacency and connectivity. adjacency എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു സപ്പോസ് നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. സോ വി ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസിന്റെ ഒരു സെറ്റ് ആണ്. ആ സെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ പിക്സൽ വാല്യൂസിന്റെ എഡ്ജസെൻസിയും കണക്ടിവിറ്റിയും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, ഈ എന്താ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ബൈനറി ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ സെറ്റ് ആസ്, അതായത് 0 and 1 മാത്രമാണ് ബൈനറി ഇമേജിൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. സോ നമുക്ക് വി ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിക്സൽ വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ നോക്കാം, ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. That is v equal to 1 if we are referring to the adjacency of a pixel with value 1. നമ്മൾ v equal to 1 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ, ഈ പിക്സലിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വാല്യൂവും എന്തായിരിക്കണം, അത് വിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ദാറ്റ് ഇസ് 1 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സെയിം വേ നമുക്ക് ഇത് ബൈനറി ഇമേജിന്റെ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ അകത്ത് 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രം വരുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു. ഇനി ഗ്രേ സ്കെയിൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേരിയേഷൻ വരാലോ, വി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ വേരിയേഷൻ വരാലോ. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് വരാം. അതാണ് ഇവിടെ 180, ആ സെറ്റിൽ 180, 181 അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും, ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പിക്സലിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളത്, അതായത് എഡ്ജസൻസി, അതായത് ഈ പി യു ആയിട്ട് എഡ്ജസന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ഉള്ള പിക്സൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സെറ്റിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സെയിം വേ നമുക്ക് എന്താ കളർ വാല്യൂസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വി നോ ദാറ്റ് 0 to 255 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന. അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാം, 0 to 255 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ആർ ഡിഫൈനിങ് ദ adjacency ആൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി. അത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ക്ലിയർ ആണോ?